नानक पतत उदाहरण है। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को, संत जो पावै नाम। चबर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच सज बैठी गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सरबत संगतां नानकसर ठाठ कलेरा विखे हाजरीन हो। महापुरुष तत्वेते महात्मा ब्रह्म विच अभेद आत्मा सत्कारयोग संत बाबा कुंदन सिंह जी महाराज, जिन्हां दी बरसी दे संबंध विच रखे गए महान गुरमत समागमां अंदर शिरकत कर रहे हो। नानकसर संप्रदाय दी समुची ही फुलवाड़ी इत्थे गुरचरनां विच शोभनीक है। मुखी संत बाबा गुरजीत सिंह जी बैठे हुए ने। सत्कारयोग संत बाबा सुखदेव सिंह जी पुचो वाले भी इत्थे सज बैठे ने। बाबा बलविंदर सिंह जी कुराली वाले, बाबा धन्ना सिंह जी बड़ूंडी वाले, सारे ही इत्थे सजे बैठे ने। आओ बाबा गुरचरण सिंह जी भी इत्थे शोभनीक ने। बाबा सेवा सिंह जी खैरे सिक्खी दा टहकदा महकदा बगीचा है। कुछ नाम जाने अनजाने विच रह भी जाते ने। आओ महापुरुषां दी वडियाई गुरबाणी दी रोशनी विच गा के अपने समय नूं जीवन नूं सफला करिए। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दा फरमान है, थान पवित्रा मान पवित्रा, पवित्र सुनन कहन हारे। कहो नानक ते भवन पवित्रा, जा मह संत तुम्हारे। महाराज गुरु नानक साहिब दी बाणी सुनन वाले भी पाक ने, मनन वाले भी पवित्र ने। और जिस जगह दे उपर ये बाणी गाई जाती है वो स्थान दी महानता बड़ी वड्डी हो जाती है। जिथे भी साधु बैठ जाते ने, अकाल पुरख दी जदों कीर्ति करते ने, वो पावन जगह सचखंड वर्गी हो निपटती है। मेरा कहण तो भाव है, नानकसर दी धरती जिथे बाबा आनंद सिंह जी हुणा ने गुरु नानक पातशाह दे अकाल पुरख दे गीत गाए, जिस दी शोभा तीर्थां दी न्याई है। बाणी दा ही फरमान है ना, 8-60 तीरथ जह साध पग तरहै, तहां बैकुंठ जह नाम उचरै है। तीर्थां नालों वध के महिमा हुंदी है जिथे महापुरुष रब दे गीत गाउंदे ने। पुछो जी किन्नी क महिमा वध गई तीर्थां नालों? कहंदे बैकुंठ बन गया, सचखंड बन गया। सो ऐसी महानता है जिथे साधु रब दे गीत गाउंदे ने। सर्ब आनंद जब दर्शन पाइयै, राम गुणा नित नित हर गाइयै। जदों ऐसे पावन अस्थान दे दर्शन करदे हो
फिर जीवन विच आनंद ही आनंद है। ऐसी जगह ते जदों तुसीं मस्तक रखदे हो, परमात्मा दे गीत गाउण दी दात मिलदी है, झोलियां भरदियां ने, जीवन सफला हो जाता है। बाबा कुंदन सिंह हुणां नूं आपां याद कर रहे हैं। साधु दी वडियाई करदे महाराज गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने, ब्रह्म मैं जन, जन मह पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम। जिवें सागर ते छल्लां एक ने, कोई सूत होवे ते ताना पेटा एक है, इउं गुरु नानक साहिब अकाल पुरख ते ओदे प्यारे एक मिक हुंदे ने। रंचक मात्र भी भरम नहीं मन विच रखना चाहिए भी कोई अंतरा होवेगा। The servant of Guru, servant of God, he is equal to the God। रंचक मात्र भी फासला नहीं है दोवां दे दरम्यान। सो बाणी भावना सिखाउंदी है। तर्क कुतर्क वाले तो बड़ा कुछ कह दिंदे ने, बड़े अंतरे कढ दिंदे ने। अगे महिमा करते हुए साधुआं दी महाराज कहिंदे ने, सर्ब निधान जीव का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। साधु वो संतो डेफिनेशन नाल ही दे दिती जेड़ा अठों पहर रब दे गीत गाउंदा है। उस महात्मा दे कोल सर्ब निधान हुंदे ने, सर्ब खजाने हुंदे ने, तां ही उत्थे रौनक लगदी है। क्योंकि बंदे दी फितरत है, जिथों कुछ मिलदा उत्थे ही आके बहिंदा है। जिथों झोली भरन दी आस होवे उत्थे ही असीं कदम बोसी करते हैं। सर्ब निधान सर्ब खजानियां दे मालक सतपुरुष हुंदे ने, जो रंग राते कर्म विधाते, गुर सेवा ते जुग चारे। जाते लख कोई निंदा करे, गुरु दी सेवा करन वाला चौहां जुगां विच अमर हो जाता है। ओदी दुनिया ते वडियाई रहिंदी है। बाबा कुंदन सिंह जी ऐसे चंदन दे रुख सन जिन्हां ने सैकड़े प्राणियां नूं, जगियासुआं नूं गुरु नानक नाम दी खुशबोई दे नाल चंदन बना दिता। ये सारी फुलवाड़ी उन्हां महापुरुषां दी बैठी हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब ने मोहर लाई है साधुआं दी इस महान महिमा ते। चंदन भगता जोत इनेही, सर्बे परमल करना। जोत वैसे शक्ति नूं भी कह दिंदे ने। चंदन दी ये शक्ति है भी जेड़ा रुख भी उहदी संगत पैदा हुंदा है उहनूं परमल कर दिंदा है, अपने वर्गा खुशबूदार कर दिंदा है। पूरे भगत दा संत दा ये लक्षण है। नाम दी खुशबोई नाल ओह होरां जगियासुआं नूं, अभिलाखियां नूं चंदन कर दिंदा है। ते चंदन जिन्हां नूं चंदन करदा वो फिर चंदन वर्गे हो निबड़दे ने ना। साधु अपने वर्गा रूप बख्श दिंदा, अपने वर्गा जीवन बख्श दिंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे, संत उदरण दयालं, आसरं गोपाल कीर्त नहै, निर्मलं संत संगेण, ओट नानक परमेश्वर है। साधु का जिहड़ा कर्म है वो है ही उधार करना, होरां नूं तारना। आप जुड़िया है होरां नूं परमेश्वर दे नाल जोड़ देना, आप तरिया है होरां नूं पार कर देना। कहंदे ऐसे साधुआं दी संगत बड़ी निर्मल है जो परमात्मा तक तैनूं लै जांदे ने, परमेश्वर विच भेद कर दिंदे ने। उन्हां तों आपां वार देना चाहिदा है। गुरु गोबिंद सिंह दे हजूरी कवि भाई साहब भाई नंद लाल फारसी विच बचन कहिंदे ने, फिदा अस्त जानो दिले मन बा खाके मुकदमे पाक, हरा कसे के बसुए तो रह नाबूद मरा।
कहंदे भाई मैं तन ते मन करके उस साध दे चरनां दी खाक तो कुर्बान जावां, उहदे पवित्र कदमां दी जेड़ी धूड़ी है मस्तक नूं लावां। पुछया किहड़े साध दे चरनां दी धूड़ी मथे नूं लाउण नूं फिरदा है? कहंदे गुरु गोबिंद सिंह जेड़ा तेरे ताईं जाण वाला रस्ता मैनूं दिखा दवे, अकाल पुरख ताईं जेड़ा पहुंचा दवे। ते कईयां नूं धूड़ी बड़ा तंग करदी है। इह की कहता धूड़ी दा मतलब ते हुंदा संगत करना। देखो ये अंतरमुखी अर्थ है संगत करनी, बाहर मुखी सीधा जिहा अर्थ है पैरां दी मिट्टी। मस्तक नूं लाउण दा भाव बड़ा निर्माणता विच आउणा, चरनां विच बਹਿਣਾ, कदम बोसी करनी। ये मैं नहीं कहता, खाक बाबत गुरु ग्रंथ साहब ने मोहर लाई है। फारसी का लफ्ज है, मिट्टी नूं कहा। कहंदे जे दरवेश बनना है, रब ताईं पहुंचना है। दरवेश का अर्थ पता की हुंदा है? दर आवेज। दर दरवाजे नूं कहंदे ने, आवेज जिहड़ा टंगिया होवे दरवाजे ते। दरवेश कौन? जेड़े रब दे दर ते टंगे रहन, रब दे दर ते लटकदे रहन, बैठे रहन, रब दे हो जाण। महाराज कहंदे ने, होए पै खाक फकीर मुसाफिर, इहो दरवेश कबूल दरा। जे अकाल पुरख दे दर दा दर आवेश बनना है, दरवेश बनना है, चाहना है तू कबूल हो जावें ओदे दर उत्ते, ते ओदे प्यारे फकीर दे संत दे चरनां दी खाक बन जा, धूड़ी बन जा। गलुए चों वाक छल प्रगट करके चरण धूड़ी दा खंडन करना बड़ा सौखा है। बाणी ते आधारत सभा विच बह के खंडन करन वाला कोई नहीं मिलेगा। याद रखियो इस गल नूं, बाणी ने संत दी चरनां दी खाक दा भी अदब कीता है। महापुरुष सन बाबा कुंदन सिंह। आगाज 12 जून 1929 नूं हुंदा है, पिंड गज्जन सिंह वाला। समा ऐसा सी जदों देशां दी वंड नहीं सी हुई। तहसील चूनिया लाहौर जिला, उत्थे एक बालक दा आगाज हुंदा है। भागां वाला बापू सरदार ठाकर सिंह ते माई बीबी कृष्ण कौर। घर विच आगाज होया बच्चे दा। बचपन तो ही कहंदे बिरती कुछ ऐसी सी, सिख जगत दियां महापुरुषां दियां, दसों पातशाहियां दियां, गुरु नानक साहिब दियां साखियां सुणदियां। इतिहास नूं अजकल बड़ा खंडित करते ने, आखे जी बाणी दे अनुकूल नहीं है। कमलियां बाणी पढ़ी किथे है? जे बाणी पढ़ी हुंदी ते हर साखी ते टुकमी पंक्ति लभ जांदी। जेड़ा प्यो दादे दा खजाना है ना बाणी विच कहा गया, वो कला बाणी नूं थोड़ा कहा है। प्यो साडा कौन है? गुरु नानक, दसों पातशाहियां। खजाना उन्हां दे अगमी बचन, उन्हां दे हुक्मनामे, उन्हां दी बाणी, उन्हां दे शस्त्र, उन्हां दे गुरुद्वारे जिथे सिख कदम बोसी करते रहे। जिथे जाए वह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा, राम राजे गुर सिखी सो थान भालिया लै धूड़ मुख लावा। वो हर स्थान हर साखी जिहड़ी उन्हां नाल जुड़ी है वो खजाना ही है साडे लई, साडे पार उतारे लई। वो महान देन है गुरां दी। प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निधाना। इनू ही कहा है, सुन साखी मन जब प्यार अजामल उदरिया कहे एक बार। साखी सिक्ख्या लई भी आवेगा, साखी इतिहास लई भी आवेगा। वड्डियां दियां साखियां सुन के फिर ही भावना पैदा होंदी है।
ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਦਤ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੋਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇਣ ਪਿੰਡ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਦਰ ਸੁਵੱਲੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਘਰ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਨਕਸਰ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਬੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਆਵਹਿ ਬਸ ਪੰਚਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਕੀਲਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਜਾਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਸੱਪ ਕਿਦਾਂ ਕੀਲੀਦਾ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਸੱਪਾਂ ਵਰਗੇ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਗੁਣ ਖਿੜ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਥਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ। ਸਾਧ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨ ਆਈ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਵਡਿਆਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਥਾਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਡਿਆਈ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਧੂ ਪਾਰਸ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਸਤੀ ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਸ ਕੈ ਸੰਗ ਤਾਂਬਾ ਬਿਗਰਿਓ, ਸੋ ਤਾਂਬਾ ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗਰਿਓ, ਸੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਛੂਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂਬਾ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਰਾਤਬਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਈ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਠਾਠ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਠਾਠਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਕਾ ਭਾਵੇਂ MBBS ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ,
ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਡੱਡੂ ਚੀਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ MBBS ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਬੈਚ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਕਾ। ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਥਿਊਰੀ ਪੜੋ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲਾ, ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੰਦਾ ਲੱਭੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਕੋਈ ਖੰਡਿਤ ਕਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਹੈ ਸੰਗ ਬੈਸ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਤਾਂਕਾ ਰੰਗ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਰੰਗੇ ਸੇ ਭਏ ਨਿਹਾਲ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ਹੈ ਦਇਆਲ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਗਏ, ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ, ਐਸਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਮੁਰਾਦਬੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਏ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਠ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਆਲ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਕਸਰ ਠਾਠ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੌਜ ਹੈ ਸਾਧਾਂ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਤਰਕ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਨ ਮੱਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੱਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੂਛ ਨੂੰ ਵੱਟ ਬੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾ ਖੁੱਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਮਾਪੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਖੁਰਾ ਕੁਝ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆਈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਨਾ ਰਹੀ ਹਸਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਲਾਦ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਜਾ ਡਾਹਤਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ, ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ। ਇਹ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਬੱਚੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਚਨ, ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ? ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਹਮ ਉਲਟੇ ਸੇਵਕ, ਭਗਤਨ ਤੇ ਡਰ ਪਾਵੋ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੀ ਕਦਮਬੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਬਜਰ ਕੁਠਾਰ ਮੋਏ ਹੈ ਛੀਨਾ, ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਲਗ ਪਾਵੋ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ, ਚਰਨੀ ਲਾਏ ਹੱਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਜਰ ਵਰਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਕੁਹਾੜਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਤ ਕਰ ਭਗਤ ਕਰ ਹੈ ਜੋ ਜਨ, ਤਿੰਨ ਭਉ ਸਗਲ ਚੁਕਾਈਐ। ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, ਕਿਆ ਭਰਮਹੁ ਇਹ ਸੰਜਮ ਹਰ ਪਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹਿ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕੁਹਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਢ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਰ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਸ ਮਲਿਕ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਦਿਲ ਰਵਾਂ। ਜਿਸਕਾ ਹੋ ਇੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਕੀ ਤਰਫ, कौन रोकेगा उसे जाने से मंजिल की तरफ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਰਵਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਬੇੜੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਾਮ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਹਜੂਰੇ, ਹਰ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸੌਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ 1950 ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਨਾਉ ਪਾਈਐ, ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਜੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਰੱਬ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਜੋਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਖਤ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਖਮਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਜੂਰੀਏ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਜੋ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀ, ਕਰੜੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਰਨੈਲ ਜੰਗ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ।
जे जरनैल पिछे लुकिया रहे भी तुसीं गां लड़ो फिर जित औखी हुंदी है। साधु आप सेवा करे नाम जपे फिर ते चेले जपणगे ना। जे संगत नूं प्रेरणा करनी सेवा करन दी ते पहला आप महाराज दी सेवा करदे ने, हथीं कार कमाउंदे ने, हमेशा सेवा विच जुटे रहिंदे ने। आपां उपदेश ते कर लैने, औखा काम नहीं है। ना कथा करनी ते ना कथा सुननी, कथा नूं कमाउणा औखा है। कई बार कहते देईदा बाणी पढ़ो आप पढ़ी ना जावे, सेवा करो अपने कोलों करी ना जावे। जिहड़े साधु हुंदे ने ना, मैं विद्वान पुरुषां नालों उन्हां दा अदब तां वध करदा, विद्वानां दे गलूए चों बोल ही निकले ने, जीवन विच नहीं टले हुंदे। संत वो है, हो सकदा है वो विद्वान ना होवे, उहनूं टीकाकारी ना हुंदी होवे, वाहिगुरू वाहिगुरू वो जपदा होवे, पर सिੱਖੀ ਦਾ सिद्धांत उन्हें जीवन विच ढालिया हुंदा है, जिस करके उहदे अगे सिर झुकदा है। कमाई करनी औखी है, शब्द जाल प्रगट करना एडा औखा नहीं। आ लीडर जदों स्पीच दिंदे कील के रख दिंदे, कोई कथाकार नहीं इदां दी स्पीच दे सकदा। हुण की स्पीच दित्ती, वाकशल प्रगट कीता, की आखांगे वड्डा संत है। ये वड्डियां बातां नहीं, कमाई औखी है। कहण तो भाव है बाबा कुंदन सिंह हुणा हथीं कमाई कीती है, सेवा कीती है, भजन कीता है, बंदगी कीती है। तो सीने बसीने नानकसर विच इदां ही मर्यादा चलदी है। जो आगू है, जो मुखी है, वो गुरु दा हजूरिया है, गुरु दा सेवादार है। होरी थाई ते वो भाई हुंदा, ग्रंथी सिंह, पाठी सिंह। इस संस्था दे विच संप्रदाय दे विच उही आगू है जिहड़ा भाई बनेगा गुरु दे दर दा, जिहड़ा सेवा करेगा गुरु दे दर दे। वैसे जदों कार सेवा वाले महापुरुष भी जान लगते सन तो दस्तारबंदी अगले महापुरुष नूं करनी, उन्हां एक टोकरी दे देनी ते एक झाड़ू दे देना भी तू झाड़ू बरदार है गुरु करदा। इदां हुंदा सी। खैर गुरु दा सेवादार बन के भावना दे नाल सेवा कीती। 2 दर्जन तो उपर गुरधामां दी सेवा करवाई, सरोवरां दी कार करवाई, कुछ स्कूल कालेज संस्थावां दुनियावी विद्या लई स्थापित कीते, तकनीकी कॉलेज भी टैक्नोलॉजी नाल रिलेटेड खोले गए। और सेवा करन वाले जितने भी सतपुरुष ने, इंसानियत दी करदे ने, गुरु घर दी करदे ने। महाराज कहंदे अजाई नहीं जाती, सतगुरु सेवै सो जन सो है, अमृत नाम अंतर मन मोह है। उन्हां दी शोभा हुंदी है सेवा करन वालियां दी, उन्हां दे अंदर अमृत नाम हुंदा है। उस सेवा दा नाम दा की असर होया? अगली पंक्ति है, अमृत मन तन बाणी रता अमृत सहज सुणावणिया। वो ऐसे नाम अमृत विच शरसार होए, उन्हां दी जुबान चों अमृत रूपी बोल निकलदे ने। उन्हां बोलां दे प्रभाव नाल ही मनुखता धर्म नाल जुड़दी है। ये उन्हां बोलां दा ही प्रभाव सी बाबा कुंदन सिंह हुणां दे 1999 दमदमा साहिब विखे 13,000 जगयासू अमृत छक के गुरु की जहाजे चढ़ गए सन। जिहदी कमाई है उहदी जुबान ते रब टिकिया हुंदा है। रब जी वसै साध की रसना, उहदे बोल जाई नहीं जाते। गुर के भाणे विच अमृत है सहजे पावै कोई। मैं तो एक जगह का ही जिक्र किया, उत्थे गिणती बहुतात विच सी, वैसे तो हज़ारां प्राणियां नूं उन्हां अमृत छकाया है। खैर सारा जीवन सेवा विच लाया। महाराज कहंदे ने, जितने भगत हर सेवका मुख 68 तीरथ तिन तिलक कढ़ाए। इन्नी महिमा है नाम जपण ते जपाउण वाले दी, जो गुरु परमेश्वर नाल जुड़िया है ते होरां नूं जोड़दा है। कहंदे उन्हां दा जिहड़ा मस्तक है ना, उहदी महानता तीर्थां नालों वध के हुंदी है। उन्हां दे गलूए दे बोल अमृत वर्गे हुंदे ने।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਲਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਹਦਾ? ਨਾਮ ਦਾ ਤਿਲਕ, ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਤਿਲਕ, ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕਉ ਅਨੰਦਨ ਪਰਸੇ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਵੇ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਿਰਦੈ ਸਿੰਚਾਈ। ਨਵ ਨਿਧ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਹਰ, ਲਾਗ ਰਹੀ ਜਨ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਇਓ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਸਾਧ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਲੈ ਤੂੰ ਕੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਾਈ ਦਾ ਖਸਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੇਗਾ, ਗੈਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਥੋੜਾ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਰਲੇ ਲੈਨੇ ਆ, ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹਿ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਲੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੀਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿੱਧ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿੱਧ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰਸ। ਅਣਕਥਨੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਐਸੇ ਅਗੰਮੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਦੇਣੇ। ਜਿਸ ਜਨ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਸ ਭੇਟੈ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਜੀ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਵਰੇ ਅਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸਾਧ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਰੇ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਧੂੜ ਤਿੰਨ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿੱਤ ਪਿਆਰੇ। ਐ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿ ਸੇਵਕ ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੈ। ਆਪਣੀ ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਦੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਸਾਧ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਹੱਥ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। that immediately comes to pass। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬੋਲ ਸਾਧ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤਾ ਨੀਤ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਲੱਧਾ। ਸਾਧਾਂ ਸਰਣੀ ਜੋ ਪਵੈ ਸੋ ਛੁਟੈ ਬੱਧਾ। ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ। ਆ ਬੱਧੇ ਤੋਂ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ DSP ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ, ਪੁੱਚੋ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਖਤ ਦਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ
माया मद माता मरना चीत ना आवे। मौत भुल जाती है, अकल नहीं रहिंदी, आचरण नहीं रहिंदा, बोलना किवें है, बिहेव किवें करना है, चंगा कदम केड़ा है, मंदा कदम केड़ा है, पैसे दा नशा, तखत दा नशा, जात दा नशा, रुतबे दा नशा, अकल खो लैंदा बंदे दी। कई बार रब नूं मनदे रहिए, धर्म नाल जुड़े रहिए ते सुरत टिकाणे रहिंदी है, मन नीवा रहिंदा। वो मनदा ते किसे नूं ऐ नहीं सी, ना साधु नूं ना संत नूं, ते उहदे कर्म भी कुछ ऐसे। उन्हें सिख नौजवानों का काफ़ी नुकसान किया सी। ते फिर उदों मरदे मुजाहिद महान शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले नानक निवास टिके हुए ने। होया कि एक चिट्ठी निकलती है भी मनोहर सिंह DSP का सौदा लाउणा, क्योंकि उन्हें सिख जगत की नौजवानी का घाण बड़ा किया है, हत्थां पैरां दी पै गई। वैसे जमां दी जिहड़ी डांग हुंदी है होश लै आउंदी टिकाणे, जमका डंड मूंड मैं ला गया। मौत वड्डे वड्डियां नूं सुचेत कर दिंदी है। हुण कंबण लगा भी बनेगा कि घर वाली ने आख्या भी एक ही ऐसी जगह है, वो है नानकसर, जिथे महापुरुष बाबा कुंदन सिंह होनी ने, जिन्हां दा बचन संत जरनैल सिंह होनी नहीं मोड़ते। संत इत्थे रह के भी गए सन बाबा कुंदन सिंह हुणां कोल। खैर वो मानदा नहीं सी गुरु घर नूं। वो बीबी लै आई, आके बेनती की, बाबा जी कहंदे वड्डे बाबा हरभजन सिंह हुणां नूं भी चलो इनू लै जाओ। नानक निवास लै गए, उन्होंने गुप्त बिठा लिया गड्डी च। आप वड्डे बाबा जी गए संतां दे कोल। महापुरुष उत्थे आसन ते बैठे सी, संगतां चरनां विच बैठियां सन। नानकसर तो आए ने, बाबा कुंदन सिंह हुणां वल्लों आए ने, सत्कार दे नाल पलंगे ते बिठाया नाल अपने। इन्ना अद्भुत। हुण बैठ गए तो उन्हें बेनती की भी महाराज असल विच बचन ये करना है, मनोहर सिंह DSP उहदी चिट्ठी निकली है, उहदे कर्म कुछ ऐसे ने, उन्होंने सौदा लग जाना है। वो परिवार समेत महापुरुष बाबा कुंदन सिंह हुणां दे पास बेनती करन गया सी, ते इत्थे मैं नाल ही लिआया है, तुहाडा हुक्म होवे ते उपर लै आवां। हुण मनोहर सिंह बड़ा भै दे सहित सी कि मेरी ते चिट्ठी निकली है, मैं आप ही इन्हां दे कोल आ गया तो मेरा खुरा कुछ मिटा देणगे। वो खैर अंदरों कोई ना कोई भरोसा बझ जांदा जदों समा हक दे विच होण लग पवे। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆਵੇ ਦੂਰੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨੋਹਰ ਸਿਆਂ ਕਰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨੀਚ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅਦਬ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਇਉਂ ਸਮਝ ਵੀ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੈ। मैं सिखी दा दर्द रखण वालियां नूं कह दिना भी तैनूं सजा ना देण, क्योंकि साधु दा बिरद बड़ा बख्शिंद है ते तू पूरे साधु दे चरनां विच गया सी, पर अगां तो कोई ऐसा कर्म कीता ते फिर दूसरी बार माफ़ी नहीं मिलेगी। इनू बाणी की कहंदी है, साधा सरणी जो पवै सो छुटै बद्धा। कोई भी विघन है जीवन विच, साधु दी संगत करन वाला उस बंधन तो बंध खलासी पा लैंदा है, उहदे रोग सोग मिट जांदे ने। उहदे बाद खैर उहदा सुधार भी हो गया। महाराज कहंदे गुण गावै अविनाशी है जोन गर्भ ना दद्दा। साधु दी संगत बह के रब दे गीत गाउणे, फिर
ਅਗਨੀ ਵਾਂਗ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, 184 ਜੋਨ ਫਰਮਾਇਆ। ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹਰ, ਪੜ ਬੁੱਝ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਟਿਕਦੇ ਨੇ। ਸਮਝਦਾ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਗਰ ਤਾਈਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਝਰਨੇ ਉਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਉਹ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦ ਨਦੀ ਸਭ ਸਿੱਖੀ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾ। ਖੈਰ, ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। 1 ਫਰਵਰੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਜਲ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ। 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕ ਸਰੀਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਹਰੀਕੇ ਪਤਨ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਵੈਰਾਗਮਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਗੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਰਨੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਜੋ ਆਪ ਭੇਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡੇ ਦਰਦ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਾਧੂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਿੱਤ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ, ਸੋਵਤ ਹਰ ਹਰ, ਹਰ ਰਸ ਭੋਜਨ ਖਾਤਾ। 68 ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਕੀਨੋ, ਸਾਧੂ ਧੂਰੀ ਨਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰਨੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਫਲਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਸਾਧੂ ਦੀ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਉਪਜਿਆ, ਜਿਨ ਕੀਨੋ ਸੌਤ ਵਿਦਾਤਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸੌਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਔਂਤਰਾ। ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੌਂਤਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਮਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਤਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਨਮਦੀ ਹੈ, ਮਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨਾ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਂਤਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈਏ? ਸਗਲ ਸਮੂਹ ਲੈ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ। ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜੋ ਹੈ, ਸੰਤ ਜੋ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਐਸਾ ਉਹ ਮਲਾਹ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਠਾਠਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ।
ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।